तो देख पिले आज क्लास रे आम कौन डिस्कसन करवा तो अल्प समय भितर पढ़ा बेसी केमी सहित कौन आउ गोटे जिन फास्ट डिस्कसन करवा आम पढ़ले मन रहे ना कहीं तो तापर ही आम डिस्कसन करना केमी भलरे पढ़ा बोली तो देख पढ़ला बेले आमको दीटा जिन डिस्ट्राक्शन करे फास्ट थिंग कौन ना देख पिले आसपा गले मैन गोटे मनीष है कौन मनीष से दी प्रकार डिस्ट्राक्शन हुए कौन गोटे ये केमती ना बाय द वर्क काम द्वारा एंड बाय द थिंकिंग बुझीगला ये दीटा जिनस मैन को कौन करे ना डिस्ट्राक्शन करे बुझीगला डिस्ट्राक्शन कहले कौन साधारणतः आम कौन गोटे जब कम करुचे सेठी कौन गोटे जिनस भाविबा एटा हमर डिस्ट्राक्शन करेबो बुझीगला नहीं ध्यान रहइबो नहीं तले आम कौन जिनस पढ़िबा केमिति टिके भाबो तो कौन गोटे जिनस पढ़िया पई हेले सेतिकी ध्यान आवश्यक मन रखिथा बिना ध्यान रे पाठ पढ़ा हबो नहीं बुझीगला देखो पिले जदि तुमे कहबो कि आमे पढ़िबा समय रे हमर खेल कथा मन पडुची एटा मन पडुची सेटा मन पडुची संग साथी साथे मजा मन पडुची ये सी सब किसी मन पडुची ताले पिले पढ़िबा केमिति तो एटा केमिति स्टॉप करबो ना देखो साधारणतः एटा कौन गोटे माइंड रो स्थिरता आसला मात्र के हम माइंड टा आउट ऐड हो जोटा हमर कोन सोशियोलॉजी कह बुझला तो हमको इतरे कौन करिया पे पड़िबो माइंड टा को गोटे स्थिर करिया पे पड़िबो माइंड को स्थिर केमिति करबा ना देखो मु पढ़ेला आसिकी एटा गोटे हाथ रे रखुची कौन एटा 10 टा काहेकि ना देख पिले हाथ रे एटा रहिले तो मु तुमको गोटे सीक्वेंस रो पढ़ेई पारली लिखली एमती किंतु तुम हाथ रे कोन रहे पेन रहे जोटा गोटे छोट ऑब्जेक्ट देख पिले छोट ऑब्जेक्ट कौन गोटे काम करला बेले देखिबो तुमरो ध्यान आउ गोटे आइड जिवो जोथि पे कोन तुमे पढ़ी परिबो नाही बा डिस्ट्रैक्शन हबो जोटा होची थिंकिंग बुझेला कोन जोटा होची थिंकिंग बुझेला तो प्रथम हम डिस्कशन करछ का थिंकिंग रे हम केमती डिस्ट्रैक्शन हो देखो तापरे कोन ना थिंकिंग टा स्टॉप बाबा करबा केमती हम भावना थोड़ी ना हम कंट्रोल रे अछि ना तो ताला हम ता कंट्रोल करबा केमती तो देखो पले गोटी जिंस ता हम कंट्रोल करि परिबा केमती पढ़िवा आगुरु कौन गोटे जिनस को निज हाथ में धर मे बी से तुम फेवरेट थिंग न हो कहीं फेवरेट थिंग विषय भाविबा जो भल अन्य किसी जिनस फॉर एग्जांपल कौन गोटे जिनस पेन फेन रे लिखुच तो समथिंग एज ऑब्जेक्ट जेमती खोला एटा हाथ में धरदब बुझेला से देख तुम हाथ काम करिवो एमती टाइप समथिंग एज बुझला ना बुझी परला साधारणतः एमती 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 करिवो देखिए पले सेठी कोन हम माइंड टा से ऑब्जेक्ट रु बाहरी का कौन से जीवन जो कौन आम जिते कले भी चाहिए से डायरेक्टली ये जाए पढ़ी पार कौन ना एमती देखुचे हाँ हेमर खोलार केते भावना आसो तो खोलाटा के प्लास्टिक के डिजाइन टा कहीं कराई समथिंग जोटा कौन ना आम पाठ को रिलेटेड कर ना बुझीपारा देख पे एमको आमको कौन गोटे एमती ऑब्जेक्ट को धरबार अच्छी जहाँ विषय भाविले आम पाठ को जा बाहर को नुह भाई खेलकूद को भाविले सहज के समस्त पाठ को आसी पारंती एमती नुह खेलकूद पाठ को आसी पारे बहुत भल भाव खेलकूद पाठ को आसी पारे कि कौन समस्त आसीपारे ना तो देख ये गला कौन कौन गोटे ऑब्जेक्ट को धरिकी आउ गोटे कौन पिले भल ये प्रोसेस टे फॉर एग्जांपल कौन गोटे गीत आज लाइक भजन कहीं जान माइंड को स्थिर करने सॉन्ग गोटे बेस्ट मेथड को मेथड बेस्ट मेथड कौन गोटे सॉन्ग जदि बहुत स्लो वॉइस रे प्ले कर दवा देखियो पली तुमरो ध्यान जो आडे भी थाना कहीं सेठी ऑटोमेटिकली आसे कहीं तुम कान से वॉइस को सुनिबा जोरे बजेबन जोर बजेले एटा हमर डिस्ट्रैक्शन रा कारण हबो बाय द वर्किंग बुझेला नहीं तो हमर एटा आवश्यक नहीं धीरे बहुत स्लो वॉइस हम तो कोन करबा सुनिया पई चेष्टा करबा देखिबो बहुत भल भाबरे से वॉइस सुबा तो काम कोन करबार अछि एंती ही देखिबार अछि एंती ना गोटे स्लो वॉइस रे फॉर एग्जांपल कौन गोटे देख मो पाखे गोटे मेसीन अच्छी से लगे देले जदि मोर पढ़ारे कौन डिस्ट्राक्शन हो तथा पढ़िया इच्छा हो भी मोर इच्छा है पढ़िया कहीं कौन मेसीन देख छोटिया मेसीन मो दादा आनी नवद्वीप से कौन छोटिया मेसीन से केवल गाय कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो देख पे प्रथम ये मंत्र तो बहुत प्रकार पावर अच्छे द्वितीयतः कौन जिते बड़े मुझे मंत्रटी को शुणे मोर मनटा गोटे कन्स्टाट हो जाए कहीं भाविया चेष्टा करे मंत्र कौन शक्ति अच्छे कौन टा बाबा हो पार जोटा आम
ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ। ଏଇ କଥା ଭାବିବାରେ ହିଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଧରିଦିଅ ଯୋଉଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସ୍ଥିର କରିଦବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ଭଏସ ରେ ଗୀତ ଟିକେ ଚଲେଇଦବ ଯୋଉଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସ୍ଥିର କରିଦବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନୁହଁ ପିଲେ, କଣ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଗୀତଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଦେଖିବ ତାପରଠୁ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ତମର ଡାଇଭର୍ଟ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ ପଢ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି ଏଇଟା ଗଲା ହାରି କାହା କଥା ନା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ କିଏ ୱାର୍କ। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖିଥିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମର କାଲିକି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ଆଜି ତମେ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? କଣ କାଲି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଆଜି ପଢିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ପିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ରଖିଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ପଢିପାରନ୍ତିନି। ବୁଝିହେଲା? କଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାର ଅଛି କି ସେ କାମଟା କରିବାର ଅଛି, ସେ କାମଟା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭାବି ଚାଲିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି କରିବି। ମନେ ରଖିଥାଉଥିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଭଲ, ଅଧିକ ଭାବିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଅଧିକ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ବହୁତ ଭାବନାର ସହିତ ନେଇଛ, ତାପରେ ଆହୁରି ଭାବୁଛ, ମନେ ରଖିଥାଅ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁର୍ବଳ ବହୁତ ବାହାରି ପଡିବ। ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବାହାରି ପଡିବ ତମେ ଭାବିବ ନାହିଁ, ତମେ ଭାବିବ ଯେ ସେ କାମଟା ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି ଛାଡ, କହିବା କଥା କଣ, କାମ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ଖୋଜିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାମରୁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ କଣ ଏଇ ଦିଟାକ ମେଥଡ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କଣ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ପଢିପାରିବା। ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଯଦି ପଢିବାର ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆମର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ କ୍ୱିକଲି ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର। କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ ପିଲେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କେତେବେଳେ ହବ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହବାର ଠିକ ସମୟ ହଉଛି ଛୋଟ ବେଳ। କଣ ଛୋଟ ବେଳ। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କରିବା ବା କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳର ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣନ କରିବାର ଅଛି, ତ ପଣିକି ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଗୁଣନଟା ପିସଫୁଲ ୱେରେ କେତେବେଳେ ହବ, ଭଲ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଣିକି କ୍ଲିୟର କରିଥିବା। ତ ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା ଆଗରୁ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯାହା ଅଛି, ଥିଓରି ଯାହା ଅଛି, ସୂତ୍ର ଯାହା ଅଛି, ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ସେ ପାଠଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ, ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ଘୋଷି ପାରୁଛ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ଲେଖି ପାରୁଛ କାହାକୁ ଗୋଟେ କୁହ, ସେ ପଢିବ, ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହି ପାରିବ। ଏତକ ବାଦ ଆମର ମନେ ରଖିବାର ଦିଟା ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ, ସରି ଦି ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଣ ରିମେମ୍ବର କରିବାର ଦିଟା ଇଏ ଥାଏ। କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ବା କଣ ଯୋଉଟା ବୁଝିଲା ବାଲା ଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସରି ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଏଥିରେ ଆସିବ ଭାରି କଣ ସାଇନ୍ସ, ତା ସହିତ କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିହେଲା? ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ସହିତ ଏମିତି କଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଏଇଟା କଣ ଆସିବ ଭାରି, ଏଇଥିରେ ଆସିବ ଭାରି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏସବୁ ଥିଙ୍ଗକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଥକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲେଖି ଚାଲ। ଲେଖିବାଠୁ ଭଲ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାଥରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଘୋଷିବା କେବେ ହେଲେ ମ୍ୟାଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି, ସବୁବେଳେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ମ୍ୟାଥରେ ତମେ ଯେତିକି ଲେଖିବ ସେତିକି ତମର ମନେ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ପ୍ରଫିଟ ଦବ ତମେ ବିଲିଭ ବି କରିପାରିବନି। ତା ସହିତ କଣ ନା ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ ରୁମ ରେ ବସ। ୟୁନିକ ରୁମ କହିଲେ କଣ, ଯୋଉ ରୁମ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିବ ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ ଥିବ। ତ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଖ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଲେ ପ୍ରଫିଟ କଣ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାଇନ୍ସ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପଢିବ, ସାଇନ୍ସ ର ଥିଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ସଜେଇ ଦବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଥାକ ଅଛି, ଥାକରେ ସମଥିଙ୍ଗ କଡେଇ, ଥାଳି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, କପ୍, ତଳେ ଡ୍ରମ ଫର୍ମ ସମଥିଙ୍ଗ ଉପରେ ପେଟି, ଏ ଟାଇପ ର କିଛି ଅଛି। ତା ସହିତ କଣ ନା ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଜା ଅଛି, ସେଠି ସମଥିଙ୍ଗ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତା ସହିତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ବି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? କଣ ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟ ଅଛି, ଖଟ ଉପରେ ଲୋକ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ବସ୍ତା ଫସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ସହିତ କଣ ଆମର ପାଇପ୍ ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିଦେଲେ ଘରର କଥା। ଏଇ ଇମାଜିନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ। ବୁଝିହେଲା? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏପଟେ ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ଚଳୁଥିବ, ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆମକୁ ଏଥିରେ କଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲ ବୋଲି,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ପଢୁଛେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଘରର କୋଉ ଥିଙ୍ଗ ସାଥିରେ ତମେ ରିଲେଟ କରିପାରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏସିଡ ନେମ୍ ହଉ ଅକ୍ସାଲିକ ଏସିଡ, ତାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରୁ ରିଲେଟ କରିପାରିବା? ବୁଝିହେଲା କଣ କୋଉଥିରୁ? ଅକ୍ସାଲିକ ଲିକ୍ 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 କୋଉଥିରୁ ହଉଛି ଏ, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇ ଟାଇପ ର ତମକୁ କେମିତି ରିଲେଟ କରିବାର ଅଛି, ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ସେଇଟା ତମଠୁ ଭଲ ଭାବେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ତମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ଏମିତି ମନେ ରହିଯିବ? ନା, ମୁଁ କହିଲେ ସେଇଟା ଘୁଷେଇ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିକି ମନେ ରଖି ହବନି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେଟା ନିହାତି ହେଇପାରିବ। ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ଏଥି ସହିତ ତମର ମ୍ୟାଥ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଦେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନୋଟ କରିଦେଲେ ବେଷ୍ଟ ରିଏଲି ଥିଙ୍ଗ। ବୁଝିହେଲା କଣ ନା ରିଏଲ ରେ ନୋଟ କଲେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଟିକେ ଭାବିବ ନୋଟ ରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଜାଣିଛ ବୋଲି? ଯଦି ଆମେ ନୋଟ ଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଆଣୁ, କଣ ଲେଖାଟେ ଆଣୁ, ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ପିଲା ନୋଟ ଆଣିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତାରିଦେବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଏମିତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କେବେ ବି ହେଲେ ହବନି। କାହିଁକି? ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଏମିତି ଘୋଷିବା ଲେଖିବା ଭଲ ନୁହଁ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଲେଖିବା ହିଁ ଭଲ। କେବଳ କେମିତି ନା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ବୁକ୍, ବୁକ୍ ରୁ ତମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ନା ଥରେ ପଢିଦବ, କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଗେନ ପଢିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବ ପେନସିଲ ରେ, ତା ସହିତ କଣ ନା ତାକୁ ରାଇଟ ଡାଉନ କରିଦେଲ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ କଣ ଜାଣିଛ? ନୋଟ ରେ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ବୁକ୍ ରେ ତମେ କଣ କରିଛ ପେନସିଲ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥିବ। ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କଲ, ଯେତେବେଳେ ଏଗେନ ତମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେତେବେଳେ ସବୁତିକ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ର ସାଇଡ ୱାଇଜ ଟିକେ 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 ମଧ୍ୟ ତମ ଆଖିରେ ବାଜିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନୋଟ ପଢିଲା ସେ ସବୁତିକ ଆଖିରେ ବାଜିବନି, କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ହିଁ ବାଜିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଦେଖ ପିଲେ ତା ସହିତ କଣ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଯିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶେଷକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ କଣ, ଯେତିକଳ ଯାଏଁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଛି ସେ ଯାଏଁ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେହି ବି ହେଲେ ଫଳ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି ନାହଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ କି ସେଟା ତମର ମନେ ରହିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଯେ ଭାବନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପଢିବୁ, କେମିତି ନା ଓଭରଲୁକ୍ କରିଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯେତିକି ପଢିବ ସେତିକି ଭଲରେ ପଢିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ, ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କରିବ ଯେ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇ କରିବ, ତୁମର ବେଷ୍ଟ ଭାବନା ଦେଇ କରିବ। ଯଦି ସେଥିରେ ତମେ ଡାଇଭର୍ଟ ହଉଛ ସେ କାମଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ ପାଠ। ପାଠରେ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ ହବ ପାଠ ଭଲରେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଠକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କଣ ପାଠଟାକୁ ଭଲରେ ପଢ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ପାଠ ତମ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏମିତି କଣ ନା ପାଠ ତୁମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେମିତି ପିଲେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗେଇବ, ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବନିବ ସେମିତି ହିଁ ଗଛ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ତାର କେୟାର ନବ ସେମିତି ଫଳ ଫଳିବ। ଯୋଉ ସାର ଦବ ସେଇ ସାର ବାହାରିବ। ତ ସେମିତି ଯଦି ବିଷ ବୁଣିଛ ନା କେବେ ହେଲେ ମିଠାକୁ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିକି ପଢ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ ଜାରି ରହିବ। ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ତମର ଆ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆ ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ସହିତ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ କରିବି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ।